عام انتخابات کے بعد اگر ہم سیاسی منظرنامے کی بات کریں تو خاصا واضح ہونے لگا ہے. پنجاب کی بات کریں, سندھ کی بات کریں تو پنجاب اسمبلی اور سندھ اسمبلی میں آج وزرائے اعلیٰ کا انتخاب ہونے جا رہا ہے. پنجاب کی بات کریں, پہلی خاتون وزیر اعلیٰ شاید بن جائیں گی, چونکہ ذرا ابھی تک ووٹس تو ان کے زیادہ ہیں. فی الحال جو سامنے سچویشن ہے مریم نواز صاحبہ, ان کا مقابلہ ہونا ہے سنی اتحاد کونسل کے امیدوار رانا آفتاب احمد صاحب سے. بھی کچھ سے پہلے وہ میڈیا ٹاک بھی کر رہے تھے. اگر سندھ اسمبلی کی بات کریں تو وہاں سے سید مراد علی شاہ سابق وزیر اعلیٰ سندھ رہے ہیں, اور ایم کیو ایم پاکستان کے امیدوار علی خورشیدی کے درمیان یہ زور کا جوڑ پڑے گا جناب. اور نمبرز گیم کی بات کریں تو ان کے مطابق ان الیکشنز میں مریم نواز اور سید مراد علی شاہ کی جیت خاصی پکی نظر آ رہی ہے, لیکن ٹف ٹائم مل سکتا ہے چونکہ جس وقت 9 منتخب اراکین نے حلف اٹھایا تھا, اسپیکر ڈپٹی اسپیکر کا انتخاب ہوا تھا, تو خاصی وہاں پر کیا کہوں گتھم گتھا بہت شور شرابہ ہوا تھا, جو کہ اکثر ویسے نظر بھی آ رہا ہوتا ہے. لیکن اور جب پاکستان کی پرسپیکٹو سے بات کریں باہر بھی نظر آتا ہے, اکثر ہم بھی ویژول شیئر کر رہے ہوتے ہیں. تو آج دیکھتے ہیں کہ کیا ہونے والا ہے. بالکل اس پر بات کر لیتے ہیں. تجزیہ کار صحافی امبر شمسی ساتھ موجود ہیں. امبر بھی آپ نے جوائن کیا. امبر, سب سے پہلے پنجابی کی بات کریں گے. یہ ظاہر ہے خاصا واضح ہے کہ مریم نواز صاحبہ کے پاس اکثریت ہے اور وہ منتخب ہو جائیں گی پنجاب کی پہلی خاتون وزیر اعلیٰ. ہاؤ ڈو یو سی دس, کتنا بڑا چیلنج مریم نواز صاحبہ کے لیے ہوگا یہ؟ جی, مریم نواز صاحبہ, ظاہر ہے ہم بار بار یہی بات کرتے ہیں, ایک ظاہر ہے اگر وہ ان کا انتخاب ہو گیا, جو جیسے آپ نے بھی کہا نمبرز ایسی لگ رہا ہے کہ لائٹلی ہے, لیکن ظاہر ہے کچھ کہا نہیں جا سکتا. لیکن سب سے بڑی بات ظاہر ہے وہ ایک پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کی پہلی خاتون وزیر اعلیٰ ہوں گی. لیکن یہ ہم کہیں گے کہ آن دا سرفیس آف اٹ بہت اچھی بات ہے, لیکن اس کا یہ نہیں مطلب کہ ان کے لیے راستہ آسان ہوگا, اور یہ بھی نہیں مطلب کہ کیونکہ میاں نواز شریف ان کے مشیر رہیں گے, ان کو پیچھے سے ان کی مدد بھی کر رہے ہوں گے, ان کے لیے بہت آسان ہوگا. کیونکہ اس وقت پنجاب میں ہم نے جو گزشتہ 2 سال میں کیوس بھی دیکھا, 2 وزیر اعلیٰ بار بار ادھر ادھر ہوئے, نگراں وزیر اعلیٰ رہے, اس کی وجہ سے پنجاب کو اس وقت جو ضرورت ہے وہ ایک ایسے وزیر اعلیٰ کی ہوگی جو نہ صرف ظاہر کام کرے, جو مریم نواز صاحبہ نے اپنے اس کا اظہار بھی کیا جب وہ بات چیت کر رہی تھی اپنی ایم پی ایس کے ساتھ, اپنی پارٹی کے ساتھ, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کو ظاہر ہے ایک بہت بڑا ان کا چیلنج ہے پاکستان مسلم لیگ نواز کے لیے کہ وہ اپنی پوزیشن اسٹرینگتھن بھی کرے. کیونکہ گزشتہ کچھ سالوں میں اگر وزیر اعلیٰ اور گورننس کے ایشوز رہے ہیں, ساتھ ساتھ پاکستان مسلم لیگ نواز نے اپنے کچھ پولیٹیکل کیپٹل بھی کھو دیا ہے. نوجوان طبقہ جو ہے وہ نظر آ رہا ہے واضح طور پر کہ, اور خاص طور پر ان کا جو سینٹرل پنجاب میں لاسز آپ نے دیکھے ہیں انتخابات میں بھی واضح کرتے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کو اگر سروائیو کرنا ہے تو پھر گورننس اور سیاسی طور پر اپنے آپ کو مضبوط کرنا, ظاہر ہے ان چیزوں پر کام کرنا بڑا ضروری ہے, اور یہ چیز بہت کلیئر کٹ ہے ہمارے سامنے, اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے کہ مسلم لیگ نون کو مزید کام کرنے کی ضرورت ہے. ایسے میں امبر صاحبہ ظاہر ہے یہ بھی تنقید ہو رہی ہے کہ اس سے پہلے مریم صاحبہ کا کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے, کوئی عہدہ ان کے پاس نہیں تھا, اور اچانک جس طرح آپ نے بتایا کہ پنجاب سب سے اہم سب سے بڑا صوبہ, اس کی بات ہم کر رہے ہیں, وہاں پر اتنی بڑی پوزیشن ایک دم دے دینا صرف اس بیس پہ کہ ان کے پیچھے بہت ساری سپورٹ ہے, نو ایکسپیرینس نتھنگ, جسٹ سپورٹ ہے ان کے والد کی, اور اتنا بڑا ایک, اب آپ یہ بات کہہ دیں کہ ایک طرح سے پریکٹس ہی کی جا رہی ہے نا. ہاں دیکھیں, اب ظاہر ہے ہر کسی کا پہلی دفعہ تو موقع دیا جاتا ہے. میں کہوں گی سیاسی طور پر میاں نواز شریف اور میاں نواز شریف کی بیٹی ہونے کا آپ کو ایک ایڈوانٹیج تو نظر آتا ہے سیاسی طور پر, لیکن توقعات بھی بہت زیادہ ہیں, کیونکہ شہباز شریف صاحب کو میں سمجھتی ہوں کہ خاص طور پہ اگر عثمان بزدار صاحب جو بھی نا تجربہ کار تھا, اور ان کو اس لیے نامزد کیا گیا تھا وزیر اعلیٰ کے طور پر کیونکہ وہ ظاہر ہے وہ ایک چھوٹے صوبے کے ایک پسماندہ علاقے کا تعلق تھا, تو سمجھا جا رہا تھا کہ وہ بہت اچھا پرفارم کریں گے. ان کو بھی ریموٹلی مینیج کیا جا رہا تھا اسلام آباد سے عمران خان صاحب کی طرف سے, لیکن وہ ایک تجربہ تھا جو کامیاب نہیں رہا. تو اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ نام کافی نہیں ہے, وہ ایک حد تک آپ کو سیاسی فائدہ دے سکتا ہے, لیکن تجربے کا ظاہر ہے کوئی مقابلہ نہیں ہے. ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ نئی ٹیم ہو, نئے لوگ ہوں, کچھ جو ہمیں نظر آ رہا ہے جو کابینہ میں شاید شامل ہوں گے, وہ کبھی اعلان ہوگا تو شاید کچھ ایک تبدیلی بھی آ جائے. بٹ ریئلی اس وقت قبل از وقت ہوگا. مریم نواز صاحبہ پر جو تنقید ہو رہی ہے کچھ خاتون ہونے کے ناطے ہو رہی ہے, وہ بالکل نہیں ہونی چاہیے.
वोट बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, उसमें तो कोई जवाब नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ जो तजर्बे की बात है उसमें कुछ हद तक मेरे ख्याल में वजन भी है, क्योंकि उनका अभी तक वाज़ेह तजर्बा नहीं है। इसके बावजूद कि उनकी जमात कहती रही है कि जब नवाज शरीफ वज़ीर आज़म थे तो वो यूथ प्रोग्राम को हेड करती थी, कोई ओहदा नहीं था लेकिन फिर भी काम करी थी। बट स्टिल हमें देखना होगा, जैसे कहते हैं ना, द प्रूफ ऑफ द पुडिंग इज इन द ईटिंग, यानी कि अंग्रेजी में तो यही कहा जाता है। जब वो काम करेंगी, और मुझे लगता है कि उन पे बहुत सख्त नज़र भी होगी, क्योंकि बहुत तवक्कुआत हैं और ज़ाहिर नाक़दीन भी बहुत है, और एक मजबूत अपोजिशन भी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की शक्ल में। तो मेरे ख्याल में उनके लिए आसान नहीं होगा किसी भी तरीके से। लेकिन जहाँ जहाँ अंबर रेपुटेशन हुई है वहाँ वहाँ शायद इसी बुनियाद पर रेपुटेशन हुई है कि वो चीज़ें बेहतर लेकर चले हैं और चल सकते हैं, जैसे कि सेंटर में शहबाज शरीफ साहब और सिंध में मुराद अली शाह साहब। ऐसे में अगर हमजा को रिपीट नहीं किया गया तो व्हाट डज दैट मीन? मौका मरियम को देना था या हमजा से खुश नहीं थे? देखिए, कुछ हद तक तो मैं वाज़ेह तौर पर नज़र आ गया है कि जानशी अगर असल हैं मियां नवाज शरीफ की जो कायद हैं वो मरियम नवाज साहिबा, हमजा शहबाज नहीं है। दूसरा उनका जो कुछ बहुत कम अरसे के लिए वो वज़ीर आला रहे थे चौधरी परवेज़ इलाही साहब से पहले के दरमियान, वो जो एक निगरां और एक इबहाम का जो वक्त था, तो उसमें भी उनकी परफॉर्मेंस में पार्टी के अंदर बहुत खुशगवारी का इजहार नहीं किया गया। वो साइड लाइन हो चुके हैं। आपको नज़र भी आ रहा है कि वो नज़र भी नहीं आते। जब वो मियां नवाज शरीफ ने अपनी तकरीर भी की थी, वो बिल्कुल सामने नहीं थे। अभी भी यही कहा जा रहा है कि वो सेंटर में होंगे, वो अपनी MNA की सीट रिटेन करेंगे। सो मेरे ख्याल में कि उस तजर्बे के बाद अब ये नया तजर्बा है, इसकी कामयाबी का जाहिर है उनके कारकर्दगी के हवाले से अभी फिलहाल 1 साल बाद ही हम बात करते हैं। तो एग्जैक्टली कारकर्दगी की बात तब होगी जब एक वक्त गुजर चुका होगा। और जाहिर है हम दुआ गो कि कारकर्दगी अच्छी हो, क्योंकि इसमें फायदा पाकिस्तान का ही है। अगर हम ये चाहेंगे नहीं कोई फेल हो तो नुकसान पाकिस्तान का ही होगा। एग्जैक्टली। अच्छा अंबर, एक बात और, अब कौमी असम्बली की बात कर लेते हैं। क्या नज़र आ रहा है सदर आरिफ अलवी का इजलास ना बुलाना, जिस तरह की बातें हो रही हैं कि जब तक मखसूस नशिस्तें नहीं मिल जाती, अब ऐसे में ये मामला किस जानिब जाता दिखाई दे रहा है आपको? सदर आरिफ अलवी साहब बार बार जब भी मौका मिला है तो उन्होंने मुश्किलात पैदा करने की कोशिश की हैं, लेकिन क्योंकि उनका ओहदा ऐसा है कि सदर हैं, बराए नाम है, वो ज़्यादा कामयाब नहीं रहा। और उसमें कुछ हद तक जो उनका ज़ाहिर जो उनकी कंस्टिट्यूंसी, उनका हल्का है, यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर सपोर्टर, उनको भी केटर करते हैं और उन पर तनकीद भी बहुत होती है उनकी तरफ से कि आप ये देखें मुबैना तौर पर इतनी ज़्यादा धांधली हुई इंतखाबात में, ये हुआ वो हुआ, इमरान खान साहब को निकाला गया लेकिन आप फिर भी कुछ कर नहीं पाए, इंतखाबात नहीं हो रहे थे, आप फिर भी कुछ नहीं कर पाए। इसमें सदर आरिफ अलवी साहब ने कुछ ख़तों किताबत की, और ये जो और आपको ये भी याद होगा, पहले तो शहबाज शरीफ साहब PDM की हुकूमत, पहली हुकूमत थी, तो शहबाज शरीफ साहब की हलफबरदारी से भी इनकार कर दिया था, तो कुछ बीमारी का जवाब बना दिया था। तो आरिफ अलवी साहब दोनों तरफ थोड़ा बहुत खेलने की कोशिश करते हैं। आईनी और कानूनी तौर पर वो रोक नहीं सकते असेंबली का सेशन, और वो तो हर हाल लाजमी अब ठीक है, यानी एक रुकावट जरूर है, ताखीर जरूर है, लेकिन बहरहाल ये मामला हल हो जाएगा। ज्यादा वक्त भी नहीं है ना, 9 मार्च को फिर नए सदर का इंतखाब भी होना है, और फिर ये रुकावटें भी जो नई आने वाली हुकूमत है उनके लिए छोटी छोटी रुकावटें या इरिटेशन ही कह सकते हैं, क्योंकि बहुत संजीदा मेरे ख्याल में कानूनी मसला नहीं होता, तो फिर वो भी चले जाएंगे। तो आखिरी जाते जाते वो फिर जाहिर करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर सपोर्टर की तनकीद और उनकी जो राय है उसको पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं। अंबर, मरकज में हुकूमत साजी आप किस तरह से देख रही हैं? काबीना का क्या खदोखाल होगा, किस तरह की होगी और कितनी बड़ी होगी? देखिए, ये तो एक तारीख बताती है कि जिस खास तौर पे जो कोalition गवर्नमेंट्स होती हैं बढ़ती जाती हैं, 60-70 एक मुशीर भी सामने साथ आ जाते हैं। तो इस वक्त जो MQM है वो और छोटी जमातें जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के साथ हैं, वो भी कुछ ना कुछ ज़ाहिर ओहदे भी चाहेंगी। और इसके अलावा हम देख रहे हैं कि हालांकि मैं कहूँगी इस वक्त ज़रूरत वक्त ये है कि, और ये बहुत सारे लोग बार बार कह चुके हैं कि 18वीं तरमीम के बाद बहुत सारी ऐसी वजारतें हैं जिनको ख़त्म कर देना चाहिए, जिनकी मरकज़ में कोई ज़रूरत नहीं है, और उनको सिर्फ इसमें बरकरार रखा जा रहा है ताकि आप नवाजें अपनी जमात इत्तेहादियों के साथ जो लोग हैं उनको जगह देने के लिए। लेकिन
मैं कहूँगी कि हमें उम्मीद रखनी चाहिए और बल्कि हमें दबाव डालना चाहिए कि एक छोटी काबीना हो, लेकिन लग रहा है कि लेकिन अंबर नाम है ना, नाम है PMLN नवाज, तो नवाजना तो पड़ेगा। पाकिस्तान को नवाज रहे हैं, लेकिन नहीं, देखिए साथ साथ अभी फिलहाल तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी काबीना का हिस्सा नहीं है। 6 माह बाद भी हम नहीं कह सकते, क्या पता वो भी शराकत इक़्तिदार चाहें और काबीना का हिस्सा बने। तो हो सकता है कि फिलहाल आपको एक छोटी काबीना नजर आए और 6 माह बाद बढ़ती जाए, अनलिमिटेड। बिल्कुल जी। अंबर, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करने के लिए।